हर हर महादेव। 5 जुलाई 2026 रविवार राहु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी दिन 1 घंटा 27 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र शतभिषा दिवा 3 घंटा 50 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 14 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 25 मिनिट, चंद्रोदय 10 घंटा 52 मिनिट, चंद्रास्त 11 घंटा 7 मिनिट। जमगंड 12 घंटा 31 मिनिट रु 2 घंटा 11 मिनिट, कुलिका काल 3 घंटा 52 मिनिट रु 5 घंटा 32 मिनिट, दुर्मुहूर्त 5 घंटा 25 मिनिट रु 6 घंटा 19 मिनिट, शुभ काल अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 58 मिनिट, अमृत काल 7 घंटा 32 मिनिट रु 9 घंटा 14 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 14 मिनिट रु 5 घंटा 2 मिनिट। 5 जुलाई 2026 रविवार राहु अपराह्न 5 घंटा 32 मिनिट रु 7 घंटा 12 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा कुंभ राशि रे संचार करुछंती। 5 जुलाई 2026 रे छाया ग्रह राहु कुंभ राशि रे विराजमान रहिबे। 30 जून 2026 रे राहु धनिष्ठा नक्षत्र को प्रवेश करिथिबारु एहार प्रभाव जुलाई मासरे स्पष्ट भावे अनुभव हेब। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंभ राशि राहु को प्रभाव नूतन चिंताधारा, प्रजुक्ति, गवेषणा, हठात परिवर्तन और असाधारण सफलतार संकेत दिए। सतर्कता, भ्रम, लोभ और तरबरिया निष्पत्ति दूरे रुहंतु। कौनसी बड़ विनियोग किंबा आर्थिक निष्पत्ति पूर्वर भल भावे जांच करंतु। मिथ्या प्रतिश्रुति और प्रलोभन रे पड़ंतु नाही। धैर्य और श्रृंखला बजाय रखिले राहु को शुभ फल अधिक मिलिबो। मेष राशि 5 जुलाई 2026 रे राहुदेव कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। मेष राशि पई एही स्थिति एकादश भाव रे घटुछि। एकादश भाव आय, लाभ, इच्छा पूरण, बंधु, बड़ संगठन और सामाजिक प्रभावर प्रतीक रही। राहु को प्रभाव रे हठात लाभ, नुआ सुयोग और प्रभावशाली व्यक्ति सह संपर्क बढ़ी पारे। राहुंकर दृष्टि वैदिक ज्योतिष अनुसार राहु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मना जाए। पंचम दृष्टि रही तृतीय भाव रे साहस, जोगाजोग, सोशल मीडिया और छोट यात्रा रे सफलता मिलिबो। सप्तम दृष्टि रही पंचम भाव रे प्रेम, संतान और सृजनशील कार्य हठात परिवर्तन आसिबो। भावना रे बही न जाए विवेक रे निष्पत्ति नियंतु। राहुंकर नवम दृष्टि रही सप्तम भाव रे विवाह, भागीदारी और व्यावसायिक संपर्क रे नुआ सुयोग आसिबो। काहाकू अंधविश्वास करंतु नाही। प्रतिकार शनिवार किंबा बुधवार ओं भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। नडिया, कला तिल किंबा नील वस्त्र दान करंतु। भगवान भैरव किंबा माँ दुर्गा को उपासना करंतु। वृषभ राशि 5 जुलाई 2026 रे राहुदेव कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। वृष राशि पई एही स्थिति दशम भाव रे घटुछि। दशम भाव कर्म, चाकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मानर प्रतीक रही। राहु को प्रभाव रे कार्यक्षेत्र रे हठात सुयोग, नुआ दायित्व एवं बड़ सफलतार योग सृष्टि होई पारे। राहुंकर दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि विचार करा जाए। पंचम दृष्टि रही द्वितीय भाव रे धन संचय और वाणी रे प्रभाव पड़िबो। कथाबार्ता रे संयम रखंतु एवं आर्थिक निष्पत्ति भावी चिंती करंतु। सप्तम दृष्टि रही चतुर्थ भाव रे घर, जमी, जान और पारिवारिक विषय रे हठात परिवर्तन होई पारे। संपत्ति क्रय विक्रय रे सतर्क रुहंतु। नवम दृष्टि रही षष्ठ भाव रे शत्रु, ऋण और प्रतियोगिता रे सफलता मिली पारे। तेबे स्वास्थ्य को अवहेला करंतु नाही। कैरियर, चाकरी रे पदोन्नति, नुआ चाकरी किंबा बड़ प्रोजेक्ट मिली पारे। राजनीति, प्रशासन, आईटी, डिजिटल मीडिया और बहुराष्ट्रीय कंपनी रे काम करुथिबा लोकंक पाई समय शुभ रहिबो। मिथुन राशि
5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ନବମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଭାଗ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ରାହୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ, ଲଗ୍ନ ଭାବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ପରିଚୟ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ସାହସ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନୁମାନ ଭିତ୍ତିକ ବିନିଯୋଗରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ, ବିଦେଶ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଗବେଷଣା, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏହା ଉନ୍ନତି ହେବ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଘର, ଜମି, ଯାନ ଓ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ବୀମା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରହସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହଜମ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ, ଆୟ, ଲାଭ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଓ ବଡ଼ ସଂଗଠନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ତଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ସାହସ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚାକିରି ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ଭାବରେ,
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣୀରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୁହେଁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଓଁ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରୀଂ ଭ୍ରୌଂ ସହ ରାହବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କଳା ତିଲ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଲାରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁଲାରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୃଜନଶୀଳ ସଫଳତା ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଭାବନାରେ ବହି ନ ଯାଇ ବିବେକରେ ଉନ୍ନତି ନିଅନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ରାହୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଆୟ, ଲାଭ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସାହସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ, ମିଡ଼ିଆ, ଆଇଟି, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ବଢ଼ିବ। ବିଛା ରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଘର, ମାତା, ଜମି, ଯାନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ବୀମା ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ଭାବରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ଛାତି କିମ୍ବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନୁରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସାହସ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଆୟ, ଲାଭ, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଓ ବଡ଼ ସଂଗଠନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ କାମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟିଂ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ମକର ରାଶି 5 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ସଞ୍ଚୟ, ପରିବାର, ବାଣୀ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ
ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଓ ବାଣୀ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ଭାବରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ ଓ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦେଶ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ନୂଆ ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, 5 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନର ଦିଗର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିନିଯୋଗରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିରୁ ଦୂରରେ ରହି ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, ଆଇଟି, ବିଜ୍ଞାନ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ, ଗବେଷଣା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶି, 5 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ରାହୁଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଏକାନ୍ତବାସ, ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭ୍ରମରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ। ଘର, ଜମି, ଯାନ ଓ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଓଁ ଭ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ଭ୍ରୌଂ ସହ ରାହବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କଳା ତିଳ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।